The course titled Object-Oriented Programming through C++ with course code 3134 is a core subject in the third semester Computer Engineering and Computer Hardware Engineering Diploma program. In this video, I am giving you an introduction about object-oriented programming through C++. The course has divided into 4 modules as shown, and this course has 4 general outcomes. On the completion of this course, you should be able to know about the basic programming concepts in C++, the object-oriented programming concepts, and the overloading, inheritance, and advanced concepts of C++. These are the textbooks and references that are prescribed in the syllabus. Now I am moving on to the introduction of C++. What is C++? C++ is one of the world's most popular programming language, and C++ was developed by a Danish computer scientist Bjarne Stroustrup in 1998 at Bell Laboratories as an extension of the C language. You have already studied C programming in your second semester. Now we can see what are the benefits of C++ over C programming language. C++ is known as an object-oriented programming language, whereas C language is known as a procedural language, or C programming is a function-oriented language, whereas C++ is an object-oriented programming language. And the C++ comes under the category of high-level programming language. It is a portable language and it is very simple. Besides these features, many other object-oriented programming features are there that I will discuss in the coming presentations. The module 1 of object-oriented programming through C++ describes about the basic programming concept. That is, what are the features of C++, what are the data types, expressions, control structures, etc. Similarly, arrays, structures, concepts of memory management, input and output with disk files. Now we can see what is the structure of a C++ program. Initially, a C++ program must contain a set of headers. That is, a set of header files have to be included into your program. After that, a class should be defined. And after the class definition, all the member functions should be defined. And at the end, there should be a main function. This is the general structure of a C++ program. Now we are moving on to our first C++ program. The objective of this program is to print the message hello world, and this is the program. Now we will go through each line of the program in detail. Okay, what is the first line? The first line is known as a command line. That is your first C++ program. The comments are used to give an idea about what the program is. That is, എന്തിനാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. And the comments are ignored by the compiler. That the comments will not be executed by the compiler. There are two types of comments: single line comments and multi-line comments. Single line comments start with 2 forward slashes, whereas multi-line comment start with a /* and ends with a */. Okay. Now what is the second line? Second line is #include IOStream. This is a preprocessor directive which is used to include the contents of the header file IOStream. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം C പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും #include stdio.h #include stdio.h. അതായത് അതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ #include iostream.h എന്ന് പറയും. What is IOStream? IOStream is a standard input-output header file. That is, അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹെഡർ ഫയലാണ് IOStream. സോ ഈ IOStream എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിനെ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. Next, we can move on to the third line using namespace std. Now we can see what is a namespace. Namespace എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, consider a situation that there are 2 students in your class with the same name. That is Arun K. There are 2 students in your class with the same name Arun K. Then how will you differentiate these two?
It may be using their physical characteristics or maybe mentioning the place from they are coming. Okay. അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ അരുൺ കെ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ 2 കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ അവരെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏത് അരുൺ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അരുൺ കമ്മിങ് ഫ്രം തൃശ്ശൂർ ഓർ അരുൺ കമ്മിങ് ഫ്രം പാലക്കാട്, ഇതുപോലെ പറയും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ സെയിം നെയിമിലുള്ള വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവാം, ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ അത് ഓരോന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് നെയിം സ്പേസിലായിരിക്കാം. സീ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് VAR എന്ന് പറയുന്ന 2 വേരിയബിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഒരു വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റീജർ വേരിയബിൾ, ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇസ് 5 ആൻഡ് ദ അനദർ വേരിയബിൾ ഈസ് എ ഡബിൾ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഹൂസ് വാല്യൂ ഈസ് 3.1416. അതായത് ഒരു ഇൻറ്റീജർ വേരിയബിളും ഒരെണ്ണം ഡബിൾ വേരിയബിളും, രണ്ടിൻ്റെയും പേര് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്. നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ദ ഇൻറ്റീജർ വേരിയബിൾ VAR ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദ നെയിം സ്പേസ് ഫസ്റ്റ് and at the same time the double variable VAR is defined in the namespace second. രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് സെപ്പറേറ്റ് നെയിം സ്പേസിലാണ്. ഇനി മെയിനിൽ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് നെയിം സ്പേസിലെ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി? ഫസ്റ്റ് സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ VAR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിൻറ്റ് ദ വാല്യൂ 5. അതിന് പകരം സെക്കൻഡ് സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ VAR എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിൻറ്റ് ദ വാല്യൂ 3.1416. അതായത് VAR എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെയിം സ്പേസും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. ഇതാണ് നെയിം സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്താണ് STD എന്ന് പറയാം. STD എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെയിം സ്പേസ് യൂസ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെയിം സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് STD ആണ്. ഈ STD എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെയിം സ്പേസിലാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേറ്റഡ് ഫങ്ഷൻസും ഓപ്പറേഷൻസും എല്ലാം വരുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ Cout, എൻഡ് ലൈൻ പോലെയുള്ള എല്ലാ ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം കംസ് അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി കംസ് അണ്ടർ ദ നെയിം സ്പേസ് STD. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് STD എന്ന് കൊടുക്കണം. ഈ എൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, C പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒരു /n എന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട്. printf ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊട്ടേഷനിൽ /n എന്ന് കൊടുക്കും. അതായത് ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ, അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് എൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. അപ്പോൾ യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് STD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെയിം സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് STD ആണ്. സോ ആ STD എന്ന് പറയുന്ന നെയിം സ്പേസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വേരിയബിൾസും നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആണ്. ഇൻറ്റ് മെയിൻ. ഇൻറ്റ് മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എ വാലിഡ് C++ പ്രോഗ്രാം ദർ ഷുഡ് ബി എ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, എൻഡിങ് ബ്രേസും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. എൻ്റെ സിക്സ്ത് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് Cout. Cout എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ C പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു മെസ്സേജ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു വിൽ യൂസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ printf. printf എന്ന് കൊടുത്ത് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊട്ടേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് കൊടുക്കും, അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് Cout എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ്. Cout എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. Cout കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഡബിൾ ലെസ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കും. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ Cout ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് കൊട്ടേഷനകത്ത് എന്താണോ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മെസ്സേജ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് Cout. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻത്ത് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ 0 ആണ്. റിട്ടേൺ 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം. പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എൻഡാണ്, അവിടെ വെച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കും. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം. ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് ഹലോ വേൾഡ്. Now let's start executing our first C++ program. I have used an online compiler for execution. This is our program. And what will be the output of this program? That is, the output of the program is hello world. Hello world is printed one time. This is the output of the program. Suppose I am commenting the first line of the program. That is, the hash include iostream.h line is commenting. Okay. Now we can see what will be the output of this program. There are 2 errors are listed. That is, Cout was not declared in the scope. And end line is also not declared in the scope. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു Cout, end line തുടങ്ങിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹെഡർ ഫയലാണ് iostream അല്ലെങ്കിൽ iostream.h എന്ന് പറയും.
ഈ IO സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കമ്പൈലറിന് അറിയില്ല വാട്ട് ഈസ് സി ഔട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എൻഡ് ലൈൻ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹെഡർ ഫയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഹെഡർ ഫയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷൻസും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവും. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഈ കമൻറ്റ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ നമുക്ക് പഴയ പോലെ തന്നെ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് നെയിം സ്പേസ് എന്നുള്ളത്. ഇനി ദിസ് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് STD എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിനെ ഞാൻ കമൻ്റ് ആക്കി വെക്കുകയാണ്. കമൻ്റ് ആക്കി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. നൗ യു ക്യാൻ സി വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം. ദർ ആർ സോ മെനി എറേഴ്സ് അല്ലേ, ഒരുപാട് എറേഴ്സ് ഉണ്ട്. നോക്കൂ, സി ഔട്ട് വാസ് നോട്ട് ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ ദി സ്കോപ്പ്. സിമിലർലി എൻഡ് ലൈൻ വാസ് നോട്ട് ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ ദി സ്കോപ്പ്. പറഞ്ഞിരുന്നു STD എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെയിം സ്പേസ് ആണ്. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെയിം സ്പേസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സി ഔട്ട് എൻഡ് ലൈൻ തുടങ്ങിയത്. സോ സി ഔട്ട് എൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അൺഅവെയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ എറർ വരാൻ കാരണം. ഇനി ഇത് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് STD യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എറേഴ്സ് ഒഴിവാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടെ STD പിന്നെ സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ എൻഡ് ലൈൻ്റെ അവിടെയും STD സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എൻഡ് ലൈൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് STD എന്ന് പറയുന്ന നെയിം സ്പേസിലുള്ള സി ഔട്ട്, അതുപോലെ STD എന്ന് പറയുന്ന നെയിം സ്പേസിലുള്ള എൻഡ് ലൈൻ, ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഉണ്ടോ, എറേഴ്സ് എല്ലാം പോയി. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് STD എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് സി ഔട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് ലൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ STD സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ സി ഔട്ട് എന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് അല്ല. ഇതൊരു സ്മോൾ പ്രോഗ്രാമാണ്. ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ലൈൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളവിടെ STD എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഡിഫിക്കൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും STD എന്ന് പറയുന്ന നെയിം സ്പേസിനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് STD ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി STD എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്റ്റ് സി ഔട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട്. നൗ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ, എന്താണ് IO സ്ട്രീം എന്നും എന്താണ് നെയിം സ്പേസ് എന്നുള്ളതും ക്ലിയർ അല്ലേ. Now I am going to wind up this session. Thanks for watching.